ओ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तजेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते गुरुदेवाय सर्वसिद्धि प्रदायिने सर्वमंगल रूपाय सर्वानंद विधायिने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परमं ब्रह्मं तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। आज पवित्र गणेश चतुर्थी। प्रभु गजानन गणपति लंबोदर सिद्धिदाता बुद्धिदाता गजानन गणपतिंकर पूरे पूरे पूजा उत्सव चली। यही पवित्र तिथि अवसर बहुत दिन धरी कार्यवशतः बंद रही जाइथिबा आमर यूट्यूब चैनल द्वारा प्रवचन कार्यक्रम पाई मु दुखित। सरकारी चाकरी अवसर जनित विभिन्न कार्य व्यस्त रही यही प्रवचन कार्यक्रम को मु सुचारू रूपे आगे नहीं पारुनथिली। एवं मु अवसर प्राप्त यही कार्यक्रम को आपण माने समस्ते यूट्यूब चैनल द्वारा देखि पारिबे। जय जगन्नाथ। गजानन भूत गणाधीसेवितं कपिथ जम्बुफल चारुभक्षणम् उमाशोत शोक विनाश कारणं नमामि विघ्नेश्वर पद पंकजं खरवं स्तुलतनु गजेन्द्र वदनं लंबोदरं सुंदरं पश्यन्दन मधुगंधलुब्ध मधुप व्यालोळं गण्डस्थलं दंताघात विदारितारि रुधिरै सिन्दूरं शोभाकरं वन्दे शैलसुता सुतं सिद्धि गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदं। ओम गं गणेशाय नमः। प्रभु गजानन गणपति गणानां पति। गण अर्थात देवता। गण कहिले भी जनसमूह को बुझाए। जनानां पति देवानां पति सर्वपूज्य अग्रपूज्य प्रभु गणनाथ।
देवता मानंकर अग्र पूज्य ए सचराचर धाम सचराचर पृथ्वीर जी नाथ से गणनाथ गणपति आज तांकर पुण्य पूजार तिथि। एही गणपति गजानन हेउछंती नवोदित अरुणक भली दीप्तवंत नवोदित सूर्यंक परी तेजोदीप्त गजानन सिद्धि बुद्धि ज्ञान सर्वप्रदायक आदि शंकराचार्य तांकर स्तुतिरे कहिथिले जेउ प्रभुंक हस्तरे मोदक लडू अछि जे मुमुक्षु मानंकर समस्त अभिष्ट को पूर्ण करुछंती जे नाथ मानंकर नाथ सर्वदेव मानंकर देव सही गणपति समस्तंकर अभिष्ट सिद्ध पूर्ण करुछंती। पवित्र ही गणेश चतुर्थी रे आज पूरे पूरे नगरे नगरे प्रभु गणपतिंकर पूजा उत्सव चलीछि। एई गणनाथ प्रभु गणनाथ हेले दिव्य अद्वैत एवं प्रभुंकर सही समस्त बुद्धिर अधिकारी समस्त सिद्धिर अधिकारी तांकर एही बुद्धिमतार थरे परीक्षा करबाकू देवता माने चिंता कले। प्रभुंकर एही बुद्धिमान बुद्धिमतार परीक्षा करबा पई तांकर गोटे इंटरव्यू निया गला। कहिबार तात्पर्य ए इंटरव्यूर समीक्षक हेले व्यासदेव। व्यास रहिले समीक्षक हिसाब रे गजानन गणपतिंकर ज्ञान बुद्धिर माप कराजिब एवं सी हेबे अग्रपूज्य। व्यासदेव जो महाभारत गान कले प्रभु गणेशंकु तांको श्रुतलिखन लेखिबा पई कुहागला। अर्थात एठी व्यासदेव चिंता कले सी एते द्रुत गति रे महाभारत श्लोक गुड़ा को गान करिवे जे प्रभु गणेश लेखि पारिबे। फलरे तांकर एक परीक्षा करागला एवं व्यासदेव एते द्रुत गति रे श्लोक गुड़ा को गाई चलिले भाविथिले गणेश लेखिला बेले से महाभारत को हुए तो अटकी जिवे किंतु से तो सर्वज्ञाता सर्व शास्त्र गीता भागवत महाभारत रामायण सर्ववेद उपनिषद सबुर ऊर्ध्वरे भगवान गणेश ताकू जानी पारे व्यासदेवंकर मनोवृत्ति। तेणु भगवान इति द्रुत गति रे लेखिले जे व्यास आउ डाकी पारलेनी। व्यास हारी गले आउ डाकी पारलेनी। इति द्रुत गति रे श्रुति लिखन करागला। श्रुत लिखन शुणिक लेखिले महाभारत को लेखिले। व्यास पुणी चिंता कले कौन करिबा आउ थरे गणेश्वरंकर बुद्धिर परीक्षा करा जिवो। कहले ना 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 गणेश मु जेउ महाभारत को गान करिबी ताकू बुझिबे एवं लेखिबे। गणेश कहले ठीक अछि। पुणी व्यासदेव आरंभ कले एवं से श्लोक गुड़ाक को गणेश तो सर्वज्ञाता सर्वबुद्धिर सिद्धिर अधिकारी से श्लोक गुड़ाकर अर्थ को से भल भाव बुझी जाइथिले एवं जेते द्रुत गति रे व्यास श्लोक गुड़ाक गान करुथांती गणेश सबु आगुआ बुझी जाउथांती एवं लेखि पकाउथांती। परीक्षा सरीगला। व्यासदेव घोषणा कले जे गणेश हेउछंती सर्वबुद्धिमान सर्वेषां बुद्धिमान समस्तंक ठारू से हेले बुद्धिमान सर्वदेवानां अग्रपूज्य
ଗଣନାନ୍ତ୍ୱଂ ଗଣପତି ହବାମହେ ପ୍ରିୟଣନ୍ତଂ ପ୍ରିୟାପତି ହବାମହେ। ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଲେ, ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ। କଳସ ଦେବତା ଯେକୌଣସି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା ବେଳେ କଳସ ଦେବତାଙ୍କୁ ଘଟପୂଜିତ ଦ୍ୱାବିଂଶ ଦେବତାଭ୍ୟୋ ନମଃ ଗଣପତये ନମଃ ଗଣପତये ଆବାହୟାମି। ଆଗ ଗଣପତି ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଗଣାନାଂପତି। ତେଣୁ ସେ ହେଲେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ। ପୁନଶ୍ଚ ଦେବତାମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଗଣେଶଙ୍କୁ କରାଯିବ। ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପରିକ୍ରମର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସର୍ବଦେବ ଦେବୀ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ପରିକ୍ରମ କରିବେ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ କିଏ ପ୍ରଥମ ପରିକ୍ରମା କରି ଆସୁଅଛି ସେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ହେବ, ସେ ହିଁ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ହେବ। ଦେବତାମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେଝା ବାହନରେ ଯେଝା ପରାକ୍ରମ ନେଇ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୁଲି ଆସିବେ। ହେଲେ ଗଜାନନ ତ ମୂଷିକ ବାହନ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବଟିଏ ମୂଷିକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହନ ସିଏ। ଦେବତାମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ନା 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 ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଗଣପତି କେବେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ ମୂଷିକକୁ ଧରି ବୁଲି ଆସି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖ ବୁଦ୍ଧିର କି କରାମତି, କିଭଳି ସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଥିଲେ ଗଣପତି। ଲମ୍ବୋଦର ଖର୍ବଂ ସ୍ଥୂଳତନୁ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ବଦନ। ଖର୍ବଂ ଗେଡା ଲୋକଟିଏ, ସ୍ଥୂଳତନୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୃହତ୍କାୟ ଶରୀର, ଗଜେନ୍ଦ୍ର ବଦନଂ ହାତୀର ଥୋଡ଼ ପାହାଡ଼ ଯୁକ୍ତ ମୁଖ ଆନନ, ଲମ୍ବୋଦରଂ ଥନ୍ତଲା ପେଟିଆ, ଲମ୍ବା ପେଟିଆ, ପରନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରମ୍। ଏତେ ସବୁ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ତେଜୋଦୀପ୍ତ ଶରୀର, ସୁନ୍ଦର ଶରୀର, ସୁନ୍ଦରଂ। ଶୈଳସୂତ ପାର୍ବତୀ ନନ୍ଦନ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନ ଗଣେଶ। ଚାଲିଲା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା। ସମସ୍ତ ଦେବା ଦେବୀ ନିଜ ନିଜର ବାହନକୁ ଧରି ଚାଲିଲେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପାଇଁ, ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର, ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ, ଧୀଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ, ପରମ ଧୀ ପରମ ବୁଦ୍ଧିର ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆହା କଣ ଦରକାର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ପରିକ୍ରମା କରିବା, କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଭୂମଣ୍ଡଳକୁ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା। ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ, ବିଶ୍ୱ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର, ନିଜର ପିତା ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କର ଭୋଳାନାଥ, ସେ ତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଠାକୁର, ଏ ତ ବିଶ୍ୱର ନାଥ ବିଶ୍ୱନାଥ। କଣ ଦରକାର ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ପରିକ୍ରମା କରିବା? ଇଏ ହଉଛି ବୁଦ୍ଧିର କରାମତି, ଚାଲାଖି ପଣିଆର କରାମତି। ହାରିଗଲେ ଦେବତା ମାନେ। ବୁଲୁଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯୁଗ ଯୁଗ ଲାଗିଗଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କର 5 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ, ନିମିଷକେ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲିଗଲେ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ ମୂଷିକଟିକୁ ଧରି ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର, ଭୋଳାନାଥଙ୍କର କୈଳାସରେ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କର। ଶିବ ସେତେ କୈଳାସେ, ଶିବ କୈଳାସ ମଧ୍ୟାସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କର। ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ ଗଣପତି ମୂଷିକ ଉପରେ ଆରୂଢ଼ ହୋଇ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲିଗଲେ। କାହାର? ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର। ଏବଂ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ସେ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଭୂଖଣ୍ଡ, ସର୍ବଭୂମଣ୍ଡଳ, ବିଶ୍ୱଭୁବନ ପରିକ୍ରମା କରି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଦେବତା ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ହାଲିଆ ହେଇଗଲେ। ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଖରେ। ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେଲା, ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହବ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ ଆସି
ଶଙ୍କରଙ୍କର ପାଦ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। କଥା କ'ଣ ନା ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ଆସିଲି। ଦେବତାମାନେ ଏଇ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ପାଖରେ ଆବାକ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଆହା ହେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ, ହେ ଗଜାନନ, ତୁମେ ହିଁ ସର୍ବଦେବତାଙ୍କର ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ହେଲା ଆଜିଠାରୁ। ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା ସର୍ବବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ, ସର୍ବସିଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ, ସର୍ବଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ ଗଣେଶ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଦେବତାମାନେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ସର୍ବଦେବତାଙ୍କର ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ହୋଇ ରହିବେ। ଶଙ୍କର ଟିକେ ହସିଲେ। ଶଙ୍କର ବେଟା, ପୁଅରେ ବୁଦ୍ଧି ପାଖରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଟିକେ ହସିଲେ। ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ ବାମାଙ୍ଗୀ ଏଇ ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ହସୁଛନ୍ତି। ପୁଅ ଆମର ଯଦି ସଫଳତାର କିଛି ହାସଲ କରେ ବାପା ମା ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସେଦିନ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ମା ପାର୍ବତୀ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ଏଇ ଗଣେଶଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ସଫଳତା ନିକଟରେ ପାଖରେ ଖୁସି ହେଲେ। ତେବେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ସେହିଦିନ ଠାରୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ ହେବେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ। ଚାଲିଛି ସେବେଠାରୁ। ତେବେ ଆଜି ଏଇ ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ ଆଜି ଟିକେ ଟିଭିରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଥିଲି। ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ କରାହେଇଛି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ। ଏ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ପାଇଁ 2,75,00,000 ଟଙ୍କାର ମୁଦ୍ରା, 100 ଟଙ୍କିଆ, 200 ଟଙ୍କିଆ, 2,000 ଟଙ୍କିଆ, 50 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଣ୍ଡପଟା କେବଳ ମୁଦ୍ରାରେ ନିର୍ମିତ ହେଇଛି। ତୋରଣ, ମେଢ଼, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ମୁଦ୍ରା ଆଉ ଟଙ୍କାରେ ତିଆରି କରାହେଇଛି। 2,75,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁଦ୍ରା ଆଉ ନୋଟ ମାନଙ୍କରେ ସେ ତୋରଣ ଆଉ ମେଢ଼ ତିଆରି ହେଇଛି। କାରଣ କ'ଣ? ଗଣପତିଙ୍କର ପୂଜା ସାରା ଦେଶରେ ଚାଲିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ବିଭିନ୍ନ ତୋରଣ, ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା କ୍ରମରେ ଆଜି ଚାଲିଛି ସାରା ଦେଶ ଭାରତରେ ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନଙ୍କର ପୂଜା। ସମସ୍ତେ ନଗ୍ରେ ନଗ୍ରେ ପୁରେ ପୁରେ ବିଦ୍ୟା ନିକେତନ ମାନଙ୍କରେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଜି ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଏକ ପବିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଚାଲିଥାଏ ସେତେବେଳେ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ତାହା ଆଜିର ଦିନରେ କରାହେଇଥିଲା। ଏହି ପବିତ୍ର ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଥୀ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ ହିଁ ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଫଳ ହେଇଥିଲା। ଆଜି ଏପରି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିବସ। ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ତାଙ୍କର ସେନାମାନଙ୍କୁ ଧରି ମଧ୍ୟ ଏହି ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନରେ ସେ ତାଙ୍କର ଦିଗ୍ବିଜୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏଇଭଳି ପ୍ରବାଦ ଅଛି। ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମର ପାଳକ ରକ୍ଷକ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଗଣପତିଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସେ ଗଣପତିଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତେବେ ମୋର କହିବାର କଥା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ସକାଳ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗଣପତିଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଭକ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରି ପାଠ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହା ଆଜି ଦିନର ଅନୁଚିନ୍ତା ଏବଂ ଏହା ଫଳରେ ଭଗବାନ ଲମ୍ବୋଦର, ଗଜାନନ, ଉମାସୂତ, ପାର୍ବତୀ ନନ୍ଦନ, ଶିବ ସୂତ, ଶୈଳସୂତାସୂତ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ପ୍ରୀତ ହେବେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଏହି ଦିବସର ଅନୁଚିନ୍ତା ହେଉଛି ନମୋ ଗଣେଶ ବିଘ୍ନେଶ ଗିରିଜା ନନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ ମମ ବିଘ୍ନ ନିହନ୍ତାସୁ ଗଣାଧିପତୟେ ନମଃ। ତେଣୁ ହେ ଗଜାନନ, ହେ ଗଣପତି, ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖରେ ରଖ ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝ। ଏ ଅଜ୍ଞାନ ମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନାଲୋକ ଦେଇ ସୁପଥରେ ପରିଚାଳିତ କର ପ୍ରଭୁ।
ए सृष्टि ध्वंसाभिमुखी हेउची ए सृष्टि को धरी रखिबा पाई ज्ञान बुद्धि अभाव अछि तेबे ज्ञान सिद्धि बुद्धि देई हीन जनकु हीन जनता को मुक्तिर पथ देखाउ थाओ प्रभु सेमिति मुक्तिर पथ देखाउ थाओ। तेबे आजी बाणी को एठी विराम दबा पुणी आगामी दिन में आमे अन्य विषय रे आलोचना करिबा। तेबे एठी बाणी की विराम दबा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्ट शान्तिर्भवन्तु। ओम।